बाबा गुरु नानक फरमाते ने हाँ जी उस ते सवाल होया हाँ जी कि नानक साहब तुसी किस अकीदे नाल ताल्लुकात रखदे हो। अच्छा मेरा एक मन नहीं कहना मक्के दे उस जादूगर थी बचिया बच के रहना कसम खासे ते तां जान दिया सोनिया तेनू मतां जादू दे विच आ जावें ते बड़ा दिल फिक्र है मैनू। अगों फिर हस के बोलिया पुतला सदाकत दा। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब पंजाबी बैठक दे विच एक बारी फिर हाज़र है। अज धुप चढ़ी तो असी बजुर्गों नूं लै आए हैं डेरे दे उत्ते ही ते अज असी इन्हां कोलों नात भी सुनांगे, कलाम भी सुनांगे ते होर बाकी जो कुछ है सुनाउणगे सानूं असी तुहाडे तक पेश करांगे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम अस्सलाम, रहमत खुदा दी, साबत ईमान। हाँ जी, की हाल चाल? ठीक ठाक? अल्लाह पाक दा बड़ा आसान है पुत्र। मैनू बहुत देर राजी होया कि मेरा पुत्र मैनू याद करदा है। नहीं जी, ये दुनिया याद करदी जिहड़ी अच्छा वेखदी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़ी गल है जी। हाँ जी ते लो जी मैं तुहानू पहला नाज शरीफ सुनाउना, जी जी उस तो बाद फिर कुछ होर कलाम सुनावांगे। जी जी जरूर, ठीक है जी। जरूर जी जरूर। मस्जिद विच बुला लिया ने दिती मांग प्यारे, मस्जिद विच बुला लिया ने दिती मांग प्यारे। उसे वेले नाल मोहब्बत टुर पे नबी गफारे। निकिया निकिया बाला पल्ला कमली वाला फड़िया, हजरत वेख प्यारे उन्हां दा सुभान अल्लाह पढ़िया। फड़ के पल्ला कमले वाला ते हस हस खुशी मनावन, इरदे गिरदे हो गए सारे ते हजरत ना हटावन। अदबों अर्ज बलाल ने कीती ते हजरत मस्जिद आओ, इन्हां नदाना बच्चियां कोलों पल्ला तुसी छड़ाओ। हाजर है मुश्ताक तमामी मस्जिद अंदर सारे, उसे वेले नाल मोहब्बत पहुँचे नबी सहारे। जिसने पल्ला फड़ लिया मेरा ते मैं नहीं मोल छड़ाना, आ जाओ पल्ला फड़ लो मेरा जिसने जन्नत जाना। ओ मेरे मैं होया ना दा फड़ ले जिन्हां ने पल्ले, जिस तो पल्ला मैं छड़ावां ते कौन उन्हां नूं चले। शेरी सुखन मोहब्बत वाले ते लू लू रच दे जावन, लड़के खुश हो के सारे ते मुँह थी आख सुनावन। उठ जल्द नबी दा फड़ दामन, दिला चंगी हुण ताखीर नहीं, उस सोने मुहम्मद पीर जिया कोई होर ज़माने ते पीर नहीं। उस सोने मुहम्मद पीर जिया मेरे आका ने जदों नबूवत दा ऐलान चा कीता, नारा हक परस्ती दा सरे मैदान चा कीता। भई सट बुत परस्तां नूं हो गए सब जान दे दुश्मन,
ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਮਾਈ, ਨਿਰੀ ਅਵਤਰਨ ਖਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਗੇ, ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ। ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ ਬੂਹਿਓਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਬੈਠੀ ਐ, ਗਠੜੀ ਬੰਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਬੈਠੀ ਐ। ਨਾਉ ਵਾਕਬ ਸੀ ਪਾਕ ਸੂਰਤ ਦੀ ਤੇ ਮਾਈ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆ ਕੋਲੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਆਇਆ ਬੜਾ ਭਾਰਾ, ਜਿੱਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਣੇ ਉਹ ਨਫਰ ਬੇਚਾਰਾ। ਬੜੇ ਇਲਮਾਂ ਤੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲ ਨਾ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਪੈ ਪੱਥਰ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਪੇਕੇ, ਮਤਾਂ ਜਾਦੂ ਚਾ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਨ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਮਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗਠੜੀ ਮਨ ਰੋਨੀਆਂ ਕੋਈ ਅਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੰਡ ਚਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਈ ਸਭ ਛੋੜ ਵਸਵਾਸਾਂ, ਫਿਕਰ ਜਰਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਗਠੜੀ ਤੋੜ ਅਪੜਾਸਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਜਾਦੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਅਜ਼ਾਰੀ, ਨਬੀ ਪਰਤੇ ਤੇ ਮਾਈ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਰੇ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਥੀ ਬੱਚਿਆ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਸਮ ਖਾਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮਤਾਂ ਜਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪੁਤਲਾ ਸਦਾਕਤ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਣ ਲੈ ਜਰਾ ਮਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪੁਤਲਾ ਸਦਾਕਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਈ ਤੂੰ ਨਸਦੀ ਸੈਂ ਮੈਂ ਆ ਨੂਰ ਵਹਦਤ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਵਣ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਦਾ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਖੁਲਕ ਵੇਖ ਅਹਮਦ ਦਾ ਤੇ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਰੋਈਏ, ਚੜੀ ਬੇੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਥੀ ਪਾਰ ਹੋਈਏ। ਉੱਠ ਜਲਦ ਨਬੀ ਦਾ ਫੜਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। हाँ जी बुल्ले शाह ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਲਾ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਲਾ ਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਲਾ ਜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਲਾ ਜੇ,
ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਜ਼ਹਿਰੋਂ ਕੌੜਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਆਵਲਾ ਜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਆਵਲਾ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਸਬਕ ਅਨੋਖਾ ਸਭ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਆਵਲਾ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੂੰ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਹੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੂੰ, 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 ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲਿਓ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੂੰ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ, ਕੀ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਆਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੂੰ, 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 ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਸਿੱਖ ਸੱਦਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਸੁਣਾਵਾਂ? ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਵਾਹ ਮੌਲਾ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।